شفاعت کا معاملہ، وہ شفاعت کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شفاعت ملے گی کیسے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ شفاعت نصیب کیسے ہوگی؟ آئیے میں آپ کو شفاعت کے لیے 9 عمل بتاتا ہوں، 9 کی تعداد کے اندر وہ اعمال کہ اگر ہم لوگ وہ اعمال کر لیں گے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ 9 اعمال بڑے مختصر سے۔ پہلا عمل یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے تلاوت کرنا۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کے کلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کثرت سے جو تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن جو ہے قرآن اس کا شفیع ہو جائے گا، اس کی سفارش کرے گا، اور جس کی قرآن شفاعت کر لے گا وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ تو قرآن کی تلاوت۔ دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ 2 سورتیں جو پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے ان دونوں سورتوں کو پڑھتا ہے، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو جنت میں روانہ کر دے، یا اللہ اس کو جنتی بنا دے۔ یہ دونوں صورتیں اللہ سے جھگڑا کریں گی، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ دوسرا عمل ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ یا شفاعت کبریٰ نصیب ہو، اس کو چاہیے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی کثرت سے تلاوت کرے۔ تیسرا عمل سورہ ملک کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، 30 من القرآن شفاعت لی رجل حتی غفر له وہی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 30 آیات قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اور وہ تبارک الذی سورۃ الملک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کو پڑھتا رہے گا، آپ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ سورت اس کی شفاعت کرے گی اللہ کے نزدیک، اور حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی بات مان کر اس کو معاف کر دے گا۔ سورہ ملک کی تلاوت، حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ یہ 30 آیات پر مشتمل سورت، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر اپنے زندگی کو، اور اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر فرمایا، پھر اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا، پھر جہنم کا ذکر فرمایا۔ دل کو کانپ دینے والی صورت، رونگٹے کھڑے کرنے والی صورت ہے یہ سورہ ملک۔ اسی کے اندر ذکر ہے تقادو تمیز من الغیظ، فرمایا کہ یہ جہنم اتنی سخت ہوگی کہ فرمایا کہ غصے کے مانند پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم رسول، کہ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، ولم ینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ آج کے دن تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں۔ سورہ زمر کے اندر فرمایا ہے فوج کی فوج داخل ہو جائے گا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، ہائے کاش کہ ہم سن لیتے اور ہم عقل سے کام لیتے تو آج جہنمی لوگوں میں نہ ہوتے۔ کاش کہ ہم سن لیتے نبیوں کی باتیں، کاش کہ ہم عقل کر لیتے، آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ذکر فرمائی ہے، اور ابتدا کیسے کی؟ زندگی اور موت کی حقیقت بتاتے ہوئے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فرمایا کہ اسی ذات نے موت، زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ جبکہ ہم زندہ ہیں، ابھی ہمیں مرا ہوا کہا جا رہا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو حیات کہا جا رہا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حقیقت کے اندر ابھی زندگی کی ابتدا نہیں ہوئی، حقیقت کی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔
मौत वल हयात, मौत ये मौत, हाज़िहिल मौत मौततुल ऊला, ये हमारी पहली मौत, ये मौत है हमारी, फिर इसके बाद हकीकत की जो जिंदगी है वो मरने के बाद शुरू होगी। ये सूरह मुल्क है। रसूल सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि जो इसको पढ़ता है, मिनल कुरआनी सलासून आया, सलासून सलासा सलासून 30 आयात, शफाअत लिरजुलिन, सिफारिश करेंगी उस आदमी के लिए हत्ता कि उसको बख्श दिया जाएगा। चौथा काम, तहज्जुद का अमल। एक सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चाहता हूं कि जन्नत में मुझे आपका साथ मिले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरत से नवाफिल पढ़ा कर। क्या फरमाया? कसरत से नवाफिल पढ़ा कर। और नवाफिल के अंदर सबसे अजीम नवाफिल जो है वो रात की नमाज करार दी गई है। रात की नमाज थी। रात की नमाज का एहतिमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत को आपके लिए और हमारे लिए हलाल कर देगी। और ये रात की नमाज का एहतिमाम करना हकीकत के अंदर बड़ा मुश्किल काम है कि जो बंदा रात को खड़ा होकर अल्लाह को राजी कर लेता है, रात को खड़ा होकर अल्लाह से गिड़गिड़ाता है, रात को खड़ा होकर अल्लाह ताला से खैर मांगता है, रात को खड़े होकर अल्लाह ताला से अल्लाह की मोहब्बत को मांगता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत को मांगता है, अपने लिए हिदायत को मांगता है। हकीकत के अंदर रात की नमाज के अंदर जो हलावत है, जो उसकी मिठास है, ये वही जान सकते हैं जो रात को उठकर अल्लाह की इबादत करता हो। वो शख्स रात की इबादत कैसे करेगा कि जो सोता ही रात को 3 बजे है? कितना बड़ा बदनसीब है वो सोता है रात को उस वक्त है कि जब फजर की अजान होती है। होटलिंग चल रही है, बारबेक्यू चल रहे हैं, शॉपिंग्स चल रही है, पत्ते चल रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं। वो शख्स कैसे हलावत लेगा? जबकि ईमान वालों की सिफत क्या बताई? तो तजाफा जुनूबहुम अनिल मवाजि'i, इनके तो पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। अल्लाह से दुआएं करने में, उसके साथ ताल्लुक जोड़ने में। एक अल्लाह के नेक बंदे ने कहा कि मुझे लोगों से जब तकलीफ होती है ना तो मैं रात को उठकर अल्लाह से शिकायतें करता हूँ, या अल्लाह इसने भी मुझे तकलीफ दी, या अल्लाह इसने भी मुझे तकलीफ दी, या अल्लाह इसने भी मुझे तकलीफ की। मैं अल्लाह से लो लगाता हूँ, मैं लोगों की शिकायतें करता हूँ अल्लाह से। मैं अल्लाह से इस दुआ को करने के लिए रात का इंतजार करता हूँ कि जब रात आएगी तो मैं अपने रब के सामने अपने दुखड़े बयान करूंगा। बड़ा मजा आता है, बड़ी लज्जत आती है। तो दोस्तों, ये रात की जो तहज्जुद जो है ना, ये आपको और हमें नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब करवा देगी। अगर शफाअत कोई चाहता है तो रात का क़याम अपने ऊपर लाजिम कर ले, रात को खड़ा हो अल्लाह के सामने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। इसके अलावा 3 दफा जन्नत का सवाल करना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस को 3 दफा हदीस में आता है कि अगर ये कहता है अल्लाह से, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करता हूँ, तो जन्नत खुद कहती है अल्लाह ताला से, ए अल्लाह इसको मेरे अंदर दाखिल कर दे। एक और अमल नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो 3 दफा जहन्नम से अल्लाह से पनाह मांगता है, या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा दे, या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा, या अल्लाह ए अल्लाह मुझे जहन्नम से बचाए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम अल्लाह ताला से कहती है, अल्लाह इसको मुझसे बचा दे, इसको मुझसे बचा दे। और एक आखिरी सबब नबी अलैहि सल्लम की शफाअत का और नवा सबब है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मदीने में रहते हुए मदीने की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करे, उस पर सब्र करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आपने फरमाया कि मैं शफाअत करूंगा उसकी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक व फ़ी बलदी रसूलिका। ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, और ऐ अल्लाह कहीं और नहीं, मुझे मदीने में दे। सहाबा फरमाते हैं कैसी बातें कर रहे हो, मदीना तो इस्लामिक स्टेट है, यहां तुम्हें कौन सी जंग मिलेगी, यहां तो दीन इस्लाम गालिब है, यहां तो इस्लाम का निजाम है, यहां तुम्हें कैसे शहादत की मौत आएगी। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक फ़ी बलदी रसूलिका। हदीस में आता है
اللہ پاک نے یہ دعا قبول کر لی. فی بلدی رسول و فی مسجد الرسول، نبی سم کے بلد میں اور نبی سم کی مسجد کے اندر. اور فی مصلی رسول، نبی سم کے مصلی پر، آپ کی مسجد میں، آپ کے شہر میں تھے، آپ کی مسجد میں تھے اور آپ کے مصلی پر کھڑے تھے. اللہ نے وہاں پر شہادت کی موت عطا فرمائی. اور کیسی عظیم شہادت کی موت عطا فرمائی کہ قتل کرنے والا شخص لعنت اللہ علیہ مجوسی تھا. جب اس نے خنجر مارا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ کون ہے؟ کہا کہ امیر المومنین یہ تو وہ شخص ہے جو مجوسی ہے، ابو لؤلؤ ہے مجوسی، اس نے آپ کو مارا ہے. کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں میں شہید نہیں ہو رہا، بلکہ ایک بدترین کافر کے ہاتھوں مجھے شہادت کی موت مل رہی ہے.